Good morning, students. In previous lectures, we are studying about why Mendel is successful in his experiment, as well as why he used pea plant for his experimental work. In this today's lecture, we are going to study about the Mendel's law of inheritance. He postulate the three different principles which are based on his experiment. Okay. So first is the law of dominance. The second one is called as the law of segregation, or it is also called as the law of purity of gamete, and the third one is the law of independent assortment. So out of these two laws, these are based on the monohybrid ratio or the monohybrid cross, and this third law is based on the dihybrid cross. Okay, so here one by one in detail we are going to study about these three principles. That is, the first of all we are going to study about the law of dominance. Okay, when the two homozygous individuals with a one or more contrasting characters are crossed, the alleles that appears in F1 generation, these are mainly called as a dominant, and those do not appear in F1 generation, it is called as the recessive. Okay, so we observe or we are study about this example by using one example. Okay, so write down about this definition and also write down the example which right here. Parent male crossed with female, phenotypical characteristics. Mendel he used the 7 different contrasting characteristics. मागच्या लेक्चरच्या वेळेस आपण टॉल आणि ड्वार्फ ह्या एक्झाम्पलचा वापर केला आहे. आज आपण या ठिकाणी वेगळ्या कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टरिस्टिक्सचा वापर करूया. दॅट इज द सीड कलर. सीड कलर. ओके, दॅट इज द yellow seed color is crossed with green seed color. Genotypes: yellow dominant आहे, capital Y, green small y, गॅमेट्स या ठिकाणी एकच गॅमेट मिळणार आहे. कॅपिटल Y नेहमीच सर्कल मध्ये लिहायचं, हे लक्षात ठेवा. एक्झामच्या वेळेस पण तुम्हाला हे सर्कल मध्येच लिहायचं आहे. समजा जर सर्कल मध्ये तुम्ही नाही लिहिलं तर तुमचा या ठिकाणी अर्धा मार्क जाऊ शकतोय. क्रॉसिंग, these gametes are crossed with each other. कॅपिटल Y स्मॉल y, म्हणजे या ठिकाणी तुम्हाला F1 हायब्रिड मिळालेला आहे. F1 हायब्रिड म्हणजेच F1 जनरेशन, दॅट इज द फर्स्ट फिलियल जनरेशन. आता या ठिकाणी फर्स्ट फिलियल जनरेशन मध्ये ह्याचं नाव काय असणार आहे? येलो सीड कलर्ड प्लांट. बघा या ठिकाणी तुम्हाला काय मिळालेलं आहे? येलो सीड कलर. ठीक आहे, म्हणजेच काय डॉमिनंट कॅरेक्टरिस्टिक्स या ठिकाणी काय केले जातात? ट्रान्सफर केले जाणार आहेत. म्हणजे या ठिकाणी पहिलं प्रिन्सिपल या ठिकाणी आपण डिस्क्राइब केलेला आहे. दॅट इज द व्हेन द टू होमोलॉगस इंडिव्हिज्युअल्स with a one or more contrasting characteristics are crossed with each other. In the F1 generation, the dominant character which is mainly appears, म्हणजे या ठिकाणी कॅपिटल Y हे तुम्ही काय लिहिणार आहात? डॉमिनंट म्हणूनच लिहिणार आहात, म्हणजे त्याचं नाव काय असणार आहे? येलो सीड कलरच असणार आहे. And this small y, that is the recessive characteristics, it is not reappeared or it do not appear in F1. It is mainly called as a recessive. Then second law is law of segregation or law of purity of gamete.
Okay, so first of all we discuss about the law of segregation. This law, it is mainly based on the fact that the alleles do not show any blending or the mixing, and both the alleles are recovered in F2 generation. Means here, with the help of this experiment, we will discuss about this law. So here, in F1 generation, the hybrid individuals are mainly formed. You know about that, the same example we use here. Parent, yellow seed colored, green seed colored, that is the dominant character and the recessive character. Genotypes are capital Y, small y. Gametes are capital Y, small y. F1 generation, that is the capital Y and small y. The yellow seed colored, that the flowers which are mainly formed here. Then here, this yellow colored, that is the F2 generation, F1 into F1, the selfing is takes place. These yellow colored seeds are crossed with yellow colored seeds. Now here, genotypes, same, capital Y, small y, crossed with capital Y, small y. Gametes are capital Y, small y. Always you write under a circle. ह्याचे gametes आहेत capital Y, small y. Then crossing capital Y, capital Y. This capital Y, small y. This capital Y and small y. And small y, small y. The ratio is 3:1. Means here, this law of segregation or the law of purity of gamete, it states that when the hybrid, that is the F1 individual, it is mainly crossed with each other. Means here, when F1 form gametes, the alleles segregate or separate from each other and enter in a different gametes. Now here, these F1 individuals, now here these are separate here. Means here we write here capital Y, small y, again capital Y, small y. Now here they are separated from each other and again they are segregated. Again they are mainly enters in a different gametes. आता या ठिकाणी परत ते काय झालेले आहेत, वेगवेगळ्या gametes मध्ये एंटर झालेले आहेत. म्हणजे या ठिकाणी पहिला आहे कॅपिटल Y, सेकंड आहे कॅपिटल Y, स्मॉल y आणि स्मॉल y. म्हणजे या ठिकाणी जिथे कॅपिटल लेटर असणार आहे त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, प्युरिटी ऑफ गॅमेट्स. ओके, आणि ज्या ठिकाणी रिसेसिव्ह गॅमेट्स एंटर झालेला आहे त्या ठिकाणी तुम्हाला रिसेसिव्ह इंडिव्हिज्युअल अपीअर होणार आहे. म्हणजे काय, दिस लॉ स्टेट्स दॅट व्हेन द F1 hybrids, these F1 gametes, the alleles segregate or separate from each other and enter in a different gametes. Then the third law is law of independent assortment. So this third law is based on the dihybrid cross. First two laws, that is the law of dominance and the law of segregation, these are based on the monohybrid cross. And this third law is based on the dihybrid cross. पहिले दोन लॉ जे आहेत ते मोनोहायब्रिड क्रॉसशी रिलेटेड आहेत किंवा त्याच्याशी रिलेटेड आपण एक्झाम्पल स्टडी केले आहेत. आणि हा जो तिसरा लॉ आहे तो डायहायब्रिड क्रॉसशी रिलेटेड आहे. ओके, सो हियर इन दिस law of independent assortment, when Mendel he study about the dihybrid crosses, means here the two contrasting characteristics, these are mainly used, and how the genes or the alleles which are formed here and these alleles as well as the genes, how these are separate independently and these are mainly separated from each other during the formation of the gamete. Okay, these are going to discuss here, and these alleles afterwards randomly united in the fertilization. Okay, ज्यावेळेस हे alleles separate होणार आहेत आणि ते alleles परत randomly
You know about that? In the dihybrid ratio, the F2 phenotypical ratio is always 9:3:3:1. ठीक आहे. तर ह्या ठिकाणी हा लॉ काय स्टेट करतोय बघा, when the hybrid possessing 2 or more pair of contrasting factors or alleles for gametes, the factor in each pair segregate independently of the other pair. ठीक आहे. तर आपण हा जो लॉ आहे तो एक्झाम्पलच्या सहाय्यानं स्टडी करूया. हा जो मेंडेल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट हा जो लॉ आहे तो तुम्हाला एक्झामला 4 मार्कांसाठी विचारला जातो. ठीक आहे. तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपण ह्याच्याबद्दल ह्याचे एक्झाम्पल स्टडी करूया. अगेन राईट हिअर पॅरेंट, मेल, फिमेल, फिनोटाइप. त्या ठिकाणी फिनोटाइप तुम्ही लिहिणार आहात राऊंड येलो, राऊंड येलो, आणि हे डॉमिनंट कॅरेक्टर आहे, ह्याच्याशी रिलेट असणारं रिसेसिव्ह कॅरेक्टर आहे. राऊंड म्हणजेच काय इथे लिहिणार आहात तुम्ही, रिंकल्ड, आणि येलो या ठिकाणी काय लिहिणार आहात, त्याचं रिसेसिव्ह कॅरेक्टर ग्रीन. ओके, that is the round yellow seeds are crossed with wrinkled green seed. ठीक है. जीनोटाइप्स आहेत कॅपिटल आर, कॅपिटल आर, कॅपिटल वाय, कॅपिटल वाय. रिंकल्ड साठी आहेत स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाय, स्मॉल वाय. गॅमेट्स कॅपिटल आर, कॅपिटल वाय. नेहमीच तुम्हाला हे सर्कल मध्ये लिहायचं आहे. स्मॉल आर, स्मॉल वाय, सर्कल मध्ये लिहिलेलं आहे. नेक्स्ट आहे F1 जनरेशन, कॅपिटल आर, स्मॉल आर, कॅपिटल वाय, स्मॉल वाय. ओके, तुम्हाला या ठिकाणी F1 हायब्रिड मिळालेला आहे. F1 जनरेशन, F1 जनरेशन मध्ये काय मिळालेलं आहे, राऊंड येलो सीड, राऊंड येलो सीड. ठीक आहे. त्याच्यानंतर ह्या F1 चं परत F1 बरोबर काय करायचं आहे, क्रॉसिंग करायचं आहे. F2 जनरेशन F1 इंटू F1. ठीक आहे. कॅपिटल आर, स्मॉल आर, कॅपिटल वाय, स्मॉल वाय. ह्या F1 चे जीनोटाइप्स आहेत सेम, कॅपिटल आर, स्मॉल आर, कॅपिटल वाय, स्मॉल वाय. ठीक आहे. आता गॅमेट्स काढायचे आहेत. मला वाटतं सेकंड व्हिडिओ लेक्चर मध्ये गॅमेट्स कसे काढायचे आहेत ते आपण ऑलरेडी स्टडी केलेले आहेत. ह्या कॅपिटल आर चं क्रॉसिंग ह्याच्या बरोबर होईल, ह्या कॅपिटल लेटर बरोबर. म्हणजे पहिलं गॅमेट काय असणार आहे, कॅपिटल आर, कॅपिटल वाय. ठीक आहे. परत ह्या आर चं क्रॉसिंग ह्या स्मॉल वाय बरोबर असणार आहे. म्हणजेच काय, कॅपिटल आर, स्मॉल वाय. ठीक आहे. ह्या स्मॉल आर चं क्रॉसिंग ह्या कॅपिटल वाय बरोबर, म्हणजेच कॅपिटल आर, स्मॉल आर, कॅपिटल वाय. आणि ह्या स्मॉल आर चं ह्या स्मॉल वाय बरोबर, स्मॉल आर, स्मॉल वाय. ठीक आहे. तर हे झाले ह्या एका F1 चे गॅमेट्स. बघा गॅमेट्स कसे काढलेले आहेत परत एकदा बघा. कॅपिटल आर ह्या कॅपिटल वाय बरोबर, कॅपिटल आर, कॅपिटल वाय, कॅपिटल आर ह्या स्मॉल वाय बरोबर, कॅपिटल आर, स्मॉल वाय. हे स्मॉल आर कॅपिटल वाय बरोबर, स्मॉल आर, कॅपिटल वाय, आणि स्मॉल आर, स्मॉल वाय. ठीक आहे. हे 4 गॅमेट्स तुम्हाला हे F1 चे मिळालेले आहेत. असे सेम 4 गॅमेट्स तुम्हाला ह्या सेकंड F1 जनरेशनची मिळणार आहे. ठीक आहे. आता हे तुम्हाला पुनेट स्क्वेअर चार्ट मध्ये लिहायचं आहे आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी F2 जनरेशन काढायचं आहे. म्हणजे तुम्हाला ज्या वेळेस ह्या ठिकाणी जीन्स तयार होणार आहेत किंवा हे जे ॲलिल्स तयार होणार आहेत ते ॲलिल्स ह्या ठिकाणी सेपरेट क्रोमोझोम्स वर तुम्हाला बघायला मिळणार आहेत. and they are independently separated from each other and these are
अगेन फॉर्मड ऍट द टाइम ऑफ द गॅमेट फॉर्मेशन. ज्यावेळेस गॅमेट तयार होणार आहेत ते परत काय होणार आहेत, सेग्रिगेट केले जातील. ओके, सो these alleles are randomly united at the time of the fertilization. म्हणजे F2 जनरेशन मध्ये तुम्हाला जे 16 कॉम्बिनेशन्स बघायला मिळणार आहेत, तर हे 16 कॉम्बिनेशन्स कशा पद्धतीनं या ठिकाणी रॅन्डमली या ठिकाणी युनाइट झालेले आहेत, तर हे तुम्हाला या ठिकाणी ह्या पुनेट स्क्वेअर चार्टच्या सहाय्यानं बघायचं आहे. F1 चे गॅमेट्स तुम्हाला ह्या एका कॉलम मध्ये आणि दुसऱ्या F1 चे गॅमेट्स तुम्हाला ह्या कॉलम मध्ये लिहायचे आहेत. अगेन मेल फिमेल, मेलचे गॅमेट्स आणि फिमेलचे गॅमेट्स. कॅपिटल R, कॅपिटल Y, कॅपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल r, कॅपिटल Y, स्मॉल r, स्मॉल y. परत ह्या कॉलम मध्ये सुद्धा तुम्हाला अशाच पद्धतीने लिहायचं आहे. कॅपिटल R, स्मॉल y, कॅपिटल R, स्मॉल r, कॅपिटल Y आणि स्मॉल r, स्मॉल y. आता जरा नीट लक्ष द्या. सेकंड व्हिडिओ लेक्चर मध्ये जर तुम्हाला हे कॉम्बिनेशन्स कसे काढायचे असतात हे जर समजलं नसेल तर आपण परत ह्या ठिकाणी बघूया. कॅपिटल R आणि ह्या कॅपिटल R बरोबर ह्याचं क्रॉसिंग झालेलं आहे. म्हणजे पहिलं बघा, कॅपिटल R, कॅपिटल R. ह्या कॅपिटल Y चं क्रॉसिंग ह्या कॅपिटल Y बरोबर, म्हणजेच कॅपिटल Y, कॅपिटल Y. ठीक आहे. आता ह्या कॅपिटल RY चं क्रॉसिंग ह्या कॅपिटल R आणि स्मॉल y बरोबर झालेलं आहे. म्हणजेच काय, परत हे दोन डॉमिनंट कॅपिटल R इथं डॉमिनंट पहिल्यांदा आहे, म्हणून इथं डायरेक्टली तुम्ही लिहायचं आहे कॅपिटल Y आणि हा रिसेसिव्ह स्मॉल y. ठीक आहे. परत बघा, कॅपिटल R, स्मॉल r, कॅपिटल Y, कॅपिटल Y. पुढं कॅपिटल R, स्मॉल r, कॅपिटल Y, स्मॉल y. बरोबर. पुढे आता हा कॉलम भरून घ्यायचा आहे. कॅपिटल R, कॅपिटल R, कॅपिटल Y, स्मॉल y, कॅपिटल R, कॅपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल y, कॅपिटल R, स्मॉल r, कॅपिटल Y आणि मग हा स्मॉल y. बरोबर. कॅपिटल R, स्मॉल r, स्मॉल y, स्मॉल y. पुढं कॅपिटल R, स्मॉल r, कॅपिटल Y, कॅपिटल Y, कॅपिटल R, स्मॉल r, कॅपिटल Y, स्मॉल y. आता इथं दोनही लेटर्स काय आहेत, स्मॉल आहेत. स्मॉल r, स्मॉल r आणि दोनही लेटर्स काय आहेत, y कॅपिटल आहेत. बरोबर. इथं परत स्मॉल r, स्मॉल r. इथं एकच कॅपिटल लेटर आहे, कॅपिटल Y आणि हा स्मॉल y. त्याच्यानंतर हे कॅपिटल R, स्मॉल r, कॅपिटल Y, स्मॉल y. पुढं कॅपिटल R, स्मॉल r, स्मॉल y, स्मॉल y. ठीक आहे. पुढे बघा, स्मॉल r, स्मॉल r, कॅपिटल Y, स्मॉल y. आणि शेवटचं कॉलम काय असणार आहे, स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल y, स्मॉल y. ठीक आहे. म्हणजे तुम्हाला ह्या ठिकाणी नवीन हे जे ॲलिल्स, हे 16 जे कॉम्बिनेशन्स हे काय झालेले आहेत, रॅन्डमली युनाइट झालेले आहेत. ओके. सो दिस लॉ इट इज मेनली स्टेट्स दॅट लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट. म्हणजे इथं हे जे गॅमेट्स आहेत ते इंडिपेंडेंटली ह्या ठिकाणी सेग्रिगेट झालेले आहेत. ठीक आहे. सो हिअर ह्याचा रेशो तुम्हाला काय मिळणार आहे बघा, राऊंड
येलो, ठीक आहे. सेकंड असणार आहे राऊंड रिंकल्ड, ठीक आहे. त्याच्यानंतर आहे राऊंडच्या नंतरचा पुढचं काय आहे, राऊंड, सॉरी काय मिळेल तुम्हाला नेक्स्ट, राऊंड येलो, पुढचा आहे राऊंड रिंकल्ड, त्याच्यानंतर आहे स्टॉप कर जरा, त्याच्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी हे राऊंड येलो, राऊंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो आणि रिंकल्ड ग्रीन हे नवीन 4 कॉम्बिनेशन्स मिळालेले आहेत. म्हणजेच रेशो काय असणार आहे 9:3:3:1, ठीक आहे. म्हणजे फिनोटायपिक रेशो काय आहे लिहून घ्या इथं शेवटी, फिनोटायपिक रेशियो इज 9:3:3:1.